Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Let's start. Next. Last lecture, we started intra-territorial and extraterritorial operation of Indian Penal Code. Intra-territorial and extraterritorial operation of code. In introduction, we write down that Indian Penal Code was adopted by First Law Commission, which Lord Macaulay was chairman. Lord Macaulay was chairman, was submitted the Governor General. That Lord Macaulay was chairman and he drafted the Indian Penal Code. Indian Penal Code has tried to punish every act, commission or offense. This Indian Penal Code 1860 tried to punish every act and every act of commission or omission, which is contrary to the provision. It means that suppose any activity is done and with that activity contravenes, breaches any provision of this act, then that activity known as crime and punishment is awarded for that crime. Penal liability is imposed for that commission of act or omission of act. Next, section first. Let me know each and every act having section first deal with, regard with, relate with. Section first deal with every act. There are three things relating to section first. First, anybody? Definition. Name of act. Definition section 2. Section 1 deals with first. Short title and commencement. Correct. Short title. Short title, commencement, and its applicability. Okay. Heading there, title and extent of operation of the code.
into bracket section first. Section number 1. Dash, this act shall be called, this act shall be called Indian Penal Code. Indian Penal Code and shall extend to whole of India, to whole of India. Full stop. Full stop. This is the section first. This is the section first of Indian Penal Code. Section first deal with the title, name of act. The name is Indian Penal Code. The name is Indian Penal Code, and its applicability, its extend to whole of India. It means it is applicable to whole of India. Full stop. Full stop. हे पहा, रिपीट करा ना एकदा सर, रिपीट करा ना एकदा प्लीज. Yes. This act shall be called Indian Penal Code. Indian Penal Code and shall extend to whole of India. Extend whole of India. Thank you, sir. Yes. In this section first, there is two important points. First is name of act. What is name of act? Indian Penal Code. Yes. Then applicability of this act. Whole of Whole India. of India. Yes, whole of India. Whole of India means before this Article 307 of Constitution abolishment, there is a Jammu and Kashmir having separate entity, separate status. But after abolition of this Article 317, this all laws regarding India also applicable to Jammu and Kashmir also. पूर्वी हे आपले जे लॉ होते ते लॉ जम्मू अँड काश्मीरला ऍप्लिकेबल नव्हते, परंतु आता हे जे काय आर्टिकल 370 अबॉलिश केलेलं आहे की ज्या आर्टिकल 370 नुसार स्टेट ऑफ जम्मू काश्मीरला वेगळी स्वायत्तता मिळत होती, स्टेटस मिळत होता, ऑटोनॉमी मिळत होती, ते आता काढून घेतलेले आहे. म्हणून आता जे काय लॉ इंडियाला ऍप्लिकेबल आहे ते सर्व लॉ आता जम्मू काश्मीरला पण ऍप्लिकेबल आहेत. नेक्स्ट सेक्शन 2. Section 2, heading that punishment of offenses committed within India into bracket section 2. Section 2. Explanation. Next line, explanation. Every person shall be liable to punishment. Under this code. And not otherwise. रिपीट करा नहीं था. Yes. Every person shall be liable, 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 जवाबदार, liable to punishment
under this code, under this code, and not otherwise, for every act, or omission, act or omission, omission, contrary, contrary, विरोधात, contrary to the provisions thereof, thereof, of which he shall be guilty, within India, full stop. This is a section 2. Section 2 deals with every person shall be liable to punishment. की प्रत्येक पर्सन हा शिक्षेसाठी पात्र असेल, जबाबदार असेल. ओके, प्रत्येक पर्सनला शिक्षा होईल. अँड नॉट अदरवाइज फॉर एव्हरी ऍक्ट ऑर ओमिशन कॉन्ट्री टू दिस प्रोव्हिजन. की ज्या पर्सनने, हा जो आपला इंडियन पिनल कोड आहे, त्या इंडियन पिनल कोड मध्ये जे काही सेक्शन सांगितलेले आहेत, ऑफेन्सेस सांगितलेले आहेत, डेफिनेशन सांगितले आहेत, त्या डेफिनेशन प्रमाणे त्यांनी ऑफेन्स केला असेल तर, कॉन्ट्ररी वागला असेल तर, म्हणजे जे करा म्हणून सांगितलं असेल ते केलं नाहीये म्हणजे ओमिशन केलं, जे करा म्हणून सांगितलंय ते केलं नाही म्हणजे ओमिशन केलं, आणि जे करू नका म्हणून सांगितलेलं आहे ते केलेलं आहे, म्हणजेच पॉझिटिव्ह ऍक्ट केलेले आहे. तर त्यावेळेस म्हणजे ज्या ज्या काही कॉन्ट्ररी गोष्टी केलेल्या आहेत, कॉन्ट्ररी थिंग्स केलेल्या आहेत, कॉन्ट्ररी ऍक्ट केलेले आहेत त्या पर्सनने, जर त्यांनी कॉन्ट्ररी ऍक्ट केले असेल तर तो पर्सन काय झाला, लायबल फॉर पनिशमेंट, which he shall be guilty, त्या पर्सनला गिल्टी धरण्यात येईल, दोषी धरण्यात येईल, विदिन इंडिया, भारतामध्ये. ओके, गॉट इट सेक्शन 2. Yes, sir. की आपण हा जो काही इंडियन पिनल कोड पाहतो त्यामध्ये किती सेक्शन्स आहेत, 511 सेक्शन आहेत. 511 सेक्शन मध्ये काही गोष्टी करू नका म्हणून सांगितलेल्या आहेत, काही गोष्टी करा म्हणून सांगितलेल्या आहेत. ज्या करू नका म्हणून सांगितल्यात त्या केल्या तर तो ऑफेन्स, आणि ज्या करा म्हणून सांगितल्या त्या केल्या नाहीयेत तरी पण तो ऑफेन्स. ऍक्ट केली असेल की जे करू नका म्हणून सांगितलंय ती झाली पॉझिटिव्ह ऍक्ट, आणि ज्या करा म्हणून सांगितल्या त्या केल्या नाहीत म्हणजे ते ओमिशन झालं, टाळलं, ते ओमिशन टाळणे. ह्या दोन्ही गोष्टी काय झाल्यात, ऑफेन्स झालेल्या आहेत, क्राईम झालेले आहेत, आणि त्या कॉन्ट्ररी टू द प्रोव्हिजन्स ऑफ इंडियन पिनल कोड, आणि इंडियन पिनल कोडच्या कुठल्याही प्रोव्हिजनला जर कॉन्ट्ररी तुझं वर्तन असेल, वागणं असेल, त्याची ऍक्टिव्हिटी असेल तर तो ऑफेन्स होतो, क्राईम होतो, आणि तो क्राईम झाला असेल तर त्या पर्सनला पनिशमेंट दिली जाते. आणि ते कुठे, विदिन इंडिया, भारतामध्ये. लास्टची लाईन आहे, तो दोषी धरण्यात येईल कुठे, भारतामध्ये, विदिन, भारतामध्ये. ओके, नेक्स्ट हेडिंग द्या, सेक्शन 2 मधला हेडिंग द्या, सब पॉइंट, टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट. टेरिटोरियल, TERRITORIAL, टेरिटोरियल प्रदेश. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, DICTION, jurisdiction, territorial jurisdiction of the state. Okay,
टेरिटरी प्रदेश, ज्युरिस्डिक्शन न्याय क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, न्याय क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र. ओके. ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट डॅश टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन. एक्सप्लेनेशन. टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन of a state extends extends into the sea, into the sea, sea samudra, into the sea. सर आवाज ब्रेक होतोय. आवाज टोटली ब्रेक प्लीज झाला. रिपीट. ओके. सर आवाज ब्रेक होतोय. हॅलो. नेट प्रॉब्लेम आहे बहुतेक. ठीक आहे, नेट प्रॉब्लेम आहे. सर आवाज येत नाहीये. सर आवाज ब्रेक होतोय सर. ठीक आहे, वेट करू आपण थोडं. आवाज ठीक आहे, आवाज ब्रेक झाला तर मला सांगा, मी ते रिपीट करतो. आवाज ब्रेक झाला तर मला सांगा, मी रिपीट करतो. ओके. येस. टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन ऑफ अ स्टेट, टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन ऑफ अ स्टेट extend into the sea, 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 as far as 12 miles, 12 miles, 12 miles, MILES, 12 miles. Yes. तर आपण हा कुठला मुद्दा पाहतो? Yes. अधिकार क्षेत्र, न्याय क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन असं आपण लिहून घेतलेलं आहे. तर टेरिटोरी म्हणजे प्रदेश आणि ज्युरिस्डिक्शन मध्ये अधिकार क्षेत्र, न्याय क्षेत्र. ओके. तर भारत आहे आणि भारतामध्ये जर एखादा ऑफेन्स झाला असेल तर भारतीय जे काही कोर्ट आहेत त्या कोर्टांना ज्युरिस्डिक्शन आहे, अधिकार क्षेत्र आहे, न्याय क्षेत्र आहे, की तो ऑफेन्स ते कोर्ट चालू शकतं. फॉर एक्झाम्पल, एक ऑफेन्स आहे आणि तो कलकत्ता इथे झालेला आहे, मग त्या कलकत्त्याच्या कोर्टाला तो ऑफेन्स चालवायचा अधिकार आहे का? आहे. एक ऑफेन्स आहे तो झालेला आहे केरळमध्ये आणि केरळमध्ये झाल्यानंतर त्या कोर्टाला तो खटला चालवण्याचा अधिकार आहे का? आहे. एक ऑफेन्स झालेला आहे अहमदाबादमध्ये किंवा कच्छच्या तिथं गुजरातच्या शेजारी, तर तिथं ज्या ठिकाणी झालेला आहे त्या ठिकाणाच्या कोर्ट आहे, त्या कोर्टाला तो ऑफेन्स ट्राय करण्याचा, चालवण्याचा अधिकार आहे. ओके. कुठेही झाला असेल तो ऑफेन्स आपल्या टेरिटरीमध्ये, तर त्या कोर्टाला, इव्हन पुण्यात झाला असेल तर पुणे कोर्टाला ज्युरिस्डिक्शन, मुंबईला झाला असेल तर मुंबई कोर्टाला ज्युरिस्डिक्शन. गॉट इट? सर एक डाऊट होता. हा बोला सर, समजा क्राईम पुण्यामध्ये झालाय, तर पुणे कोर्टाल ज्युरिस्डिक्शन आहे, तर तो जो खटला आहे तो दिल्लीमध्ये चालू शकतो का? येस. तर त्याचं कॉज ऑफ ऍक्शन जर दिल्लीमध्ये झाला असेल, कॉज ऑफ ऍक्शन, तर मग दिल्लीच्या कोर्टाला पण तोच खटला चालवण्याचा अधिकार आहे. कॉज ऑफ ऍक्शन, त्या खटल्याला जर कारण, कुठलंही कारण, एखादं सिरीज ऑफ ट्रान्झॅक्शन असेल तर त्यापैकी एक ट्रान्झॅक्शन दिल्लीच्या कोर्टाच्या हद्दीत झाला असेल
तर मग दिल्लीच्या कोर्टाला पण तो खटला चालवण्याचा अधिकार क्षेत्र येतं. सर सुशांत सिंग राजपूत केसमध्ये Yes. मुंबईमध्ये पण पिटिशन फाईल झालं आणि आउट ऑफ स्टेट पण पिटिशन फाईल झालं. Yes, yes. कसं काय मग? Yes. तर ते पिटिशनचं जे काय सब्जेक्ट आहे तो सब्जेक्ट वेगळा आहे, एकाच सब्जेक्ट वरती नाहीये. तर ते रिट पिटिशन ते कंप्लेंट वेगळी आहे आणि इथली कंप्लेंट वेगळी आहे. ओके. आणि बरेच वेळा असं ऐकण्यात येतं किंवा वाचतो आपण की काही खटले असतात ना, ते वर्ग केले जातात की नागपूर खंडपीठाकडे वर्ग केला, औरंगाबाद खंडपीठाकडे वर्ग केला. तर बेसिकली व्हॉट आर द criterias to move such cases to different courts? Yes, there is a chances to make an hamper and tamper to the witnesses. जे काही विटनेसेस आहेत त्याला छेडखानी होत असेल तर, किंवा पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स येत असेल तर, किंवा इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ह्या न्यायाला बाधा येत असेल तर, म्हणजे तिथं जर न्याय मिळत नसेल तर Okay. मात्र तो जो खटला आहे तो खटला काय केला जातो, ट्रान्सफर केला जातो, वर्ग केला जातो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. ओके. सर काही वेळा राजकारणी काहीतरी म्हणजे उलट हे भाष्य करतात आणि त्याच्यावर मग युपी, बिहार किंवा अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी खटले दाखल होतात. मग तो कोणत्या ज्युरिस्डिक्शन अंडर असं करतात ते? Yes, ज्या ठिकाणी ते जे भाष्य केलेलं आहे त्या ठिकाणी त्या कोर्टाला ते खटला चालवण्याचा अधिकार क्षेत्र आहे, ज्युरिस्डिक्शन आहे. ओके. किंवा तो जो पर्सन आहे की ज्याने ते भाष्य केलेलं आहे तो कुठे रेसिडेन्स आहे, त्या रेसिडेन्स मध्ये तो जिथे राहतो त्या कोर्टाला पण तिथं तो खटला चालवण्याचा अधिकार आहे. म्हणजे जर तिथं लॉ अँड ऑर्डर हे जर ब्रीच होत असेल किंवा त्याला जर धोका निर्माण होत असेल लॉ अँड ऑर्डरला, फॉर एक्झाम्पल काही सेलिब्रिटीज असतात आणि या सेलिब्रिटीजला जर सपोज त्यांच्या बाहेर ठिकाणी, म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल कुठला एक पॉलिटिकल लीडर घ्या आणि त्या पॉलिटिकल लीडरने सपोज एखादा स्पीच दिला असेल आणि ते स्पीच एका दुसऱ्या गावी दिलं असेल, तर त्या पॉलिटिकल लीडरला त्या कोर्टामध्ये जाण्यासाठी जर अडथळा निर्माण होत असेल तर तो पॉलिटिकल लीडर जिथे राहतो त्या कोर्टाकडे तो जो काही खटला आहे तो वर्ग केला जातो इन द फॉर द. बऱ्याच वेळा आता जो आपण येस. आता राज ठाकरेने एखादं वाक्य बोललं तर बिहारमध्ये किंवा युपी मध्ये त्यांच्या विरुद्ध खटला दाखल होतो आणि त्यांना तिकडे जावं लागतं. म्हणजे असं कोणत्या याच्यावर होतं? तर प्रत्येकच केसमध्ये किंवा प्रत्येकच ट्रायलमध्ये पर्सनल अटेंडन्स महत्वाचा नाहीये. काही सेलिब्रिटीज असतात किंवा काही महत्वाचे असे व्यक्ती असतात की ते प्रत्येकच ट्रायलला हजर राहिलेच पाहिजे असं काही नाहीये. जर तिथं परत दोन वर्गवारी होतात, कॉग्निझेबल ऑफेन्सेस, नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्सेस. कॉग्निझेबल ऑफेन्सेस असेल तर मात्र त्यांना प्रत्यक्षात हजर राहावं लागतं, परंतु जर नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्स असेल तर ते त्यांच्या प्लीडर म्हणजे बेसिकली क्राईम वरती सर, म्हणजे बेसिकली क्राईम वरती डिपेंड आहे. म्हणजे क्राईम तुम्ही कसा करता. आता राजसाहेब ठाकरे बोलले म्हणजे त्यांनी काही इतका क्राईम नाही केला मोठा जेणेकरून की तिथपर्यंत जाण्या इतपत त्यांना गरजेचं आहे. येस. जेव्हा तुम्ही थर्ड इयरला जाणार त्यावेळेस तुम्हाला सीआरपीसी आहे आणि सीआरपीसी मध्ये तुम्हाला वर्गवारी केले. कॉग्निझेबल ऑफेन्स म्हणजे दखलपात्र गुन्हे आणि नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्सेस म्हणजे अदखलपात्र गुन्हे. आपण म्हणतो एनसी, नॉन कॉग्निझेबल. मी पोलीस स्टेशनला गेलो, भांडण झालं होतं आणि मी एनसी नोंदवली, म्हणजे नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्सेस संदर्भात तुम्ही तक्रार नोंदवलेली आहे. आणि जर ते कॉग्निझेबल ऑफेन्सेस असेल तर तिथं पोलीस स्टेशनला जायची गरज नसते. ते पोलीस ऑटोमॅटिकली त्या घटनास्थळी येतात. फॉर एक्झाम्पल तिथं दरोडा झाला असेल, रेप झाला असेल, मर्डर झाला असेल, आणखी मोठा ऑफेन्स झाला असेल कॉग्निझेबल ऑफेन्सेस, तर त्यावेळेस मात्र पोलिसांना आपण पोलीस स्टेशनमध्ये जात नाहीये, तर जो काय पोलीस आहेत ते पोलीस तिथं घटनास्थळी येतात आणि त्या संदर्भात पंचनामा करतात आणि त्या संदर्भात FIR नोंद केली जाते. FIR नोंद केली जाते. ते तुम्हाला पुढच्या थर्ड इयरला आहे सीआरपीसी मध्ये. सर एक प्रश्न विचारायचा होता. येस. आता ह्या संदर्भात का जेव्हा एखादा व्यक्ती एखाद्या राज्याविरुद्ध किंवा एखाद्या राज्यातील पर्टिक्युलर कास्ट विरुद्ध एखादं भाष्य करतो, समजा त्या व्यक्तीने महाराष्ट्रात त्या राज्याविरुद्ध एखादं भाष्य केलं किंवा त्या राज्यातील व्यक्तींविरुद्ध महाराष्ट्रात भाष्य केले, तर त्याच्या विरुद्ध त्या ज्या राज्याच्या विरुद्ध त्याने भाष्य केले त्या राज्यामध्ये केस फाईल होती. येस. तर हे कुठल्या सेक्शनच्या अंडर होते आणि त्याला काय रूल आहे सर, म्हणजे थोडक्यात जरा. येस. तर आता हे आपण म्हणतो की जे काय पब्लिक पीस आणि ट्रँक्युलिटी आपण ऑफेन्स पाहणार आहे चॅप्टर, पब्लिक पीस अँड ट्रँक्युलिटी जर ब्रीच करत असेल तो पर्सन, पब्लिक पीस अँड ट्रँक्युलिटी, शांतता व सुव्यवस्थेचा भंग करत असेल, तर त्यावेळेस ह्या चॅप्टर खाली त्याला काय केलं जातं, चार्जेस त्याच्यावरती ऍप्लिकेबल केले जातात, अट्रॅक्ट केले जातात आणि त्याप्रमाणे गुन्हा नोंदवला जातो.
पब्लिक पीस अँड त्याच्या ट्रँक्विलिटी. ओके सर. आणि आता आपण सेक्शन 2 मध्ये आहोत. आपण ह्या सर्व गोष्टी आपण पुढे पाहणार आहेत. आता आपण स्टार्ट केलेलं आहे की सेक्शन 1 लिहिलेला आहे आपला आणि हा सेक्शन 2 आपण पाहतोय. अजून एक डाऊट होता. हा बोला. जर 2 ठिकाणी केस दाखल झाली असेल, म्हणजे पुण्यामध्ये दाखल झाली आणि दिल्लीमध्ये दाखल झाली, तर मग कोणत्या कोर्टाचं वर्डिक्ट प्रिव्हेलंट राहतं? तर एक कोर्टाचं प्रिन्सिपल आहे रेस सब जुडाइस की एका कॉज ऑफ ऍक्शन संदर्भात एका कोर्टात जर एक सूट असेल किंवा क्रिमिनल प्रोसिडिंग असेल आणि ती दाखल असेल, तर त्याच कॉज ऑफ ऍक्शनसाठी, त्याच कारणासाठी दुसऱ्या कोर्टात त्याच कारणासाठी सूट पण दाखल करता येत नाही आणि क्रिमिनल प्रोसिडिंग पण दाखल करता येत नाही. म्हणजे दिवाणी पण दावा दाखल करता येत नाही आणि फौजदारी पण दावा दाखल करता येत नाही त्याच कारणासाठी. म्हणून तिथं रेस सब जुडाइस ह्या प्रिन्सिपलची बाधा येते आणि जो काही सबसिक्वेंट जी काही सूट फाईल केली असेल किंवा क्रिमिनल प्रोसिडिंग फाईल केली असेल, त्या क्रिमिनल प्रोसिडिंग वरती सूट वरती स्टे आणला जातो. म्हणजे एकाच गुन्ह्यासाठी दोनदा तुम्हाला केस चालवता येत नाही. येस गुन्हा दाखल करता येत नाही. येस. ओके. सर ते डबल जीओपडी म्हणतात ना, म्हणजे एक गुन्ह्यासाठी आपण दोनदा पनिशमेंट नाही घेऊ शकत. येस. आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 मध्ये सांगितलेलं आहे डबल जिओपार्डी. याचा अर्थ असा आहे की एकाच गुन्ह्यासाठी त्या व्यक्तीला दोनदा खटला चालवला जात नाही आणि दोनदा त्याला पनिशमेंट पण दिली जात नाही एकाच गुन्ह्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल, ए नावाचा व्यक्ती आहे आणि त्यांनी मर्डर केलेला आहे. ओके. आणि मग त्या ए नावाच्या व्यक्तीवरती ट्रायड होतं, म्हणजे खटला भरला जातो आणि तर जर दोषी असेल तर त्याला शिक्षा पण दिली जाते. आता तो शिक्षा भोगून परत वापस आलेला आहे सोसायटीमध्ये, तर परत मात्र त्याला त्याच गुन्ह्यासाठी परत एकदा त्याच्यावरती खटला भरला जात नाही आणि परत एकदा त्याला पनिशमेंट दिली जात नाही. त्याला म्हणतात डबल जिओ पार्टी. नो डबल जिओ पार्टी सर, ते त्यातच येईल ना सर? हा, डबल जिओ पार्टी. सर ते विजय माल्या नीरव मोदीच्या प्रकरणामध्ये विदेशात ही लोक इथं गुन्हा करून विदेशात जातात. आपण बऱ्याच वेळा मागणी करतो की त्यांना भारताच्या ताब्यात द्या. मग आपल्या ज्युरिडिक्शन मध्ये आल्यानंतर आपण त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करतो आणि मग कारवाई करतो, असं प्रकरण असतं का ते? एक मिनिट, आता आपण ह्याच्या पुढे म्हणजे ह्याच चॅप्टर मध्ये आपण एक्स्ट्रॅडिशन ट्रीटी शिकणार आहोत. एक्स्ट्रॅडिशन ट्रीटी त्याला आपण म्हणतो प्रत्यार्पणाचा करार, की आपल्या देशात काही गुन्हे आहेत, पर्सन्स आहेत आणि ते आपल्या देशामध्ये गुन्हे करतात आणि बाहेर देशात जातात. फॉर एक्झाम्पल, दाऊद असेल, नीरव मोदी असेल किंवा विजय माल्या असेल, हे बाहेरच्या देशात जातात. तर तिथं त्या देशाबरोबर जर आपला एक्स्ट्रॅडिशन ट्रीटी असेल, तर प्रत्यार्पणाचा करार असेल तर त्या देशाबरोबर, तर आपण काय करतो, त्यांच्याकडचे गुन्हेगार आपल्याकडे सापडले तर आपण त्यांना हँड ओव्हर करतो आणि आपल्याकडचे गुन्हेगार त्यांच्याकडे असेल तर ते आपल्याला हँड ओव्हर करतात. त्याला म्हणायचं एक्स्ट्रॅडिशन ट्रीटी, प्रत्यार्पणाचा करार, की जो अबू सालेम आणि त्याची मैत्रीण मोनिका बेदी ह्या संदर्भात झाला होता. किंवा आणखी छोटा राजन असेल किंवा आणखी बरेच असे गुन्हेगार आहेत की ते भारतात गुन्हा केलेले आहेत आणि बाहेर देशात सापडलेले आहेत. तर त्या देशाबरोबर आपलं जे काही गव्हर्नमेंट आहे त्या अगोदर एक्स्ट्रॅडिशन ट्रीटी करतं, प्रत्यार्पणाचा करार करतं आणि मग आपल्याला त्या देशातील गुन्हेगार आपल्या देशात पाठवले जातात. विजय मल्ल्याचा तर खटला तिथं चालू, आउट ऑफ कंट्री चालू आहे ना? येस, परंतु त्याला आपल्याला समर्पित केलेलं नाहीये त्या गव्हर्नमेंटने. त्यांच्या गव्हर्नमेंटने डिसिजन घेतला होता युकेच्या की तो आता येईल, तो हे करोनामुळे येत नाहीये पण तो येईल. येस, ठीक आहे. आणि डबल जिओ पार्टीचं जर तुम्हाला उदाहरण द्यायचं असेल तर तुम्ही हा मूवी पाहिला आहे का? अन्ना कानून पिक्चर पाहिला आहे तुम्ही? अन्ना कानून? हो, पाहिलंय. येस, त्यावेळेस तो अमिताभ बच्चन असतो, तो अमरीश पुरीचा मर्डर केला म्हणून जेलमध्ये गेलेला असतो आणि तो सजा भोगून आल्यानंतर परत त्याला अमरीश पुरी दिसतो आणि मग त्यावेळेस तो खराच खून करतो त्या अमरीश पुरीचा. मग त्यावेळेस परत त्या अमिताभ बच्चनवरती परत खटला भरला जातो, परत एकदा त्याच्यावरती चार्जेस अप्लिकेबल केले जातात. मग त्यावेळेस तो हे डबल जिओ पार्टीचं जे काही प्रिन्सिपल आहे तो सांगतो जजेसना.
ठीक आहे. आपण हे सर्व गोष्टी पाहणारच आहेत, एक्स्ट्रॅडिशन वगैरे वगैरे, की तर तुम्हाला आता तुमच्या मनात येणं साहजिकच आहे. परंतु ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला पुढे पुढे जसं जसं आपण पुढे आपला सिलेबस होईल त्या सर्व गोष्टी डिस्कस होतील. ठीक आहे. तर आपण हा मुद्दा पाहतोय, टेरिटोरियल ज्युरिडिक्शन ऑफ अ स्टेट. हे आपण असं पाहिलेलं आहे की हे टेरिटोरी आहे आणि टेरिटोरियल ज्युरिडिक्शन ऑफ स्टेट आहे. तर इथं टेरिटोरी म्हणजे प्रदेश आहे. तर इथं फक्त आता हे जे काही लँड आहे ह्या लँडलाच टेरिटोरी म्हणायचं आहे का, तर नाहीये. तर इथं आपण हे लाईन लिहून घेतलेली आहे की द टेरिटोरियल ज्युरिडिक्शन ऑफ अ स्टेट, की स्टेटचं जे काही टेरिटोरियल ज्युरिडिक्शन आहे हे एक्सटेंड होतं, विस्तारित होतं इनटू सी, समुद्रामध्ये पण. ओके, समुद्रामध्ये पण ऍज फार ऍज 12 माइल्स, की जे काय 12 मैल्स, समुद्रात 12 मैल्स. जर एखादा ऑफेन्स झाला असेल तर तो ऑफेन्स लँड वरती झालेला आहे असं कन्सिडर करण्यात येतं. फॉर एक्झाम्पल मुंबई आहे, मुंबईच्या शेजारी समुद्र आहे आणि समुद्रामध्ये 12 मैलाच्या आत, 12 माइल्स, 12 मैलाच्या आत एखादा जर शिप वरती ऑफेन्स झाला असेल तर तो ऑफेन्स कुठे झालेला आहे, विदिन टेरिटोरी ऑफ इंडिया मध्ये झालेला आहे असं कन्सिडर करण्यात येतं आणि त्या ऑफेन्सला टेरिटोरियल ज्युरिडिक्शन आहे असं समजण्यात येतं. आणि तो जो ऑफेन्स आहे तो ऑफेन्स काय केला जाईल, इथं इंडियाच्या कोर्टामध्ये ट्राय केला जाईल. गॉट इट? येस सर. म्हणजे आपण काय म्हणलेलं आहे, टेरिटोरी म्हणजे प्रदेश. ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड काय होतं, सी असेल तर अप टू द 12 नॉटिकल माइल. 12 miles. 12 नॉटिकल माइल, करेक्ट. आणि इथं एक आणखी लाईन लिहून घेतातच. दिस इज कॉल्ड as maritime, maritime, maritime. This is called as maritime, maritime, maritime territory of a state, ओके. तर हे जे काय 12 नॉटिकल माइल आपण म्हणलेलं आहे तर त्या क्षेत्राला काय नाव दिलेलं आहे पहा, मॅरीटाईम टेरिटोरी. मॅरीटाईम, समुद्राच्या शेजारचा लगतचा, मॅरीटाईम टेरिटोरी ऑफ द स्टेट. ओके. फॉर एक्झाम्पल आपण बंगालमध्ये आहेत, कलकत्त्यामध्ये आहेत, बंगालचा उपसागर आहे आणि त्याच्या आत 12 मैल नॉटिकल तिथं ऑफेन्स झालेला आहे. तर तो जो ऑफेन्स आहे तो ट्राय करण्याचं ज्युरिडिक्शन कुठल्या कोर्टाला असेल, मद्रास हायकोर्ट, आपलं बंगाल, पश्चिम बंगालचा हायकोर्ट. हायकोर्ट नाही ते कोर्ट, सेशन कोर्ट, जे कोर्ट असेल ते सेशन कोर्ट. अगदी केरळला पण तसंच, केरळला पण काय की किंवा तामिळनाडू असेल एकदम खाली आपल्या कन्याकुमारीच्या शेजारी, तिथं जर 12 नॉटिकल माइलच्या आत जर त्या समुद्रावरती एखादा ऑफेन्स झाला असेल तर तो ऑफेन्स त्या सेशन कोर्टाला चालवण्याचा अधिकार आहे. ओके. नेक्स्ट द्या हेडिंग. हे झालं. आता आपण इंट्रा टेरिटोरियल पाहिलं. तर इंट्रा टेरिटोरियल मध्ये आपण टेरिटोरी पण पाहिली आणि त्याचबरोबर मॅरीटाईम टेरिटोरी पण पाहिली. टेरिटोरी प्लस मॅरीटाईम टेरिटोरी. आता सेकंड सेक्शन 3 द्या. सेक्शन 3 डाऊट होता. बोला. तर आता जसं कलकत्त्याचं उदाहरण घेतलं आपण, आता कलकत्त्यापासून जर आपली बांगलादेश आणि इंडियाची बॉर्डर आहे आणि समुद्र किनारा आहे, तर इंडियन साइड पासून 12 नॉटिकल मैल्स बांगलादेशच्या साइडनं पण समुद्रामध्ये येऊ शकतं. मग अशा वेळेस काय केलं जातं? इंटरनॅशनल कोर्ट. नाही असं पॉसिबल नाही आय गेस, बिकॉज बॉर्डर्स ऑलरेडी कन्फर्म केलेले असतात, ऍटलीस्ट नॅशनल बॉर्डर्स. तुम्हाला असा डाऊट आहे की ते जे काही मैल्स आहेत ते मैल्स संदर्भात डाऊट आहे, म्हणजे ते अंतर आहे ते 12 नॉटिकलच्या पुढे गेलेलं असं तुमचं म्हणणं आहे. तर काय होईल, तर त्यासाठीच हा सेक्शन 3 आणि 4 आहे. 3 आणि 4 त्याच्या संदर्भातच आहे. ओके. हे 3 आणि 4 झाल्यानंतर हे तुम्हाला स्वतःच तुम्ही आन्सर देऊ शकाल. Section 3 punishment of offenses
committed beyond, punishment of offenses committed beyond, but which may by law, which by law may be tried within India. Yes. Section 3. Section 3. तर मला एक सांगा की एक इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिनचा पर्सन आहे आणि त्यांनी युगांडा ह्या देशामध्ये एक ऑफेन्स केलेला आहे, तर त्या पर्सनला कुठला लॉ ऍप्लिकेबल होईल? युगांडा मधला आयपीसी युगांडा IPCI मधला तर त्या पर्सनला दोन्ही देशाचा क्रिमिनल लॉ ऍप्लिकेबल होईल. दोन्ही देशाचा, एक तर त्याला युगांडाच्या क्रिमिनल लॉ प्रमाणे ट्रायड केलं जाईल किंवा तो युगांडाचा देश आपल्या देशाकडे तो सुपूर्द करेल आणि त्याप्रमाणे आपल्या जे काही कोर्ट आहे ते त्याच्यावरती ट्राय करतील, खटला भरतील आणि त्याप्रमाणे त्याच्यावरती ट्रायल होईल दोन्ही. परंतु जर तो इंडियन ओरिजिनचा असेल तर हे पहा, इंडियन ओरिजिनचा पर्सन आहे म्हणजे भारतीय नागरिक आहे, तो जगाच्या पाठीवर कुठेही ऑफेन्स केला त्यांनी तर त्याला इंडियन पिनल कोड हा ऍप्लिकेबल होतोच अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3. इंडियन ओरिजिनचा पर्सन आहे आणि तो अमेरिकेत गेलाय, फ्रान्समध्ये गेलाय, लंडनमध्ये गेलाय, कुठेही गेलाय आणि तिथे त्याने ऑफेन्स केलेला आहे, ते कोर्ट तर आहे, त्याचं क्रिमिनल लायबिलिटी त्या कोर्टाप्रमाणे, त्या देशाच्या क्रिमिनल लॉ प्रमाणे त्याला पनिशमेंट होईल. सपोज नाही केली तर मात्र आयपीसी प्रमाणे त्याच्यावरती कारवाई होणार, ट्रायड होणार आणि त्याप्रमाणे त्याचा दोषी असेल तर त्याला पनिशमेंट दिली जाईल. ठीक आहे? येस. Got it? Section 3. येस. तर ठीक आहे, आपण हे लिहून उद्याच्या लेक्चरला लिहून घेऊ. थोडासा मोठा सेक्शन आहे, 2 ओळीचा सेक्शन आहे. आणि सेक्शन 4 संदर्भात सांगायचं झालं तर सेक्शन 4 कशाशी डील करतो पहा. एक ऑफेन्स आहे आणि तो ऑफेन्स काय झालेला आहे, खोल समुद्रात ऑफेन्स झालेला आहे तो, आणि तो खोल समुद्रात म्हणजे 12 नॉटिकल माईलच्या पलीकडे आहे. तर मग त्या संदर्भात तो जो काही अक्युज्ड पर्सन आहे त्याच्यावरती कुठला लॉ क्रिमिनल ऍप्लिकेबल होईल, क्रिमिनल कुठला ऍप्लिकेबल होईल त्याला लॉ, कुठलं क्रिमिनल कोड. तर ज्या जहाजावरती, ज्या शिपवरती तो आहे आणि त्या शिपला जे काही देशाचं जहाज आहे, फ्लॅग आहे, म्हणजे ज्या देशाचं ते जहाज आहे त्या देशाचा क्रिमिनल लॉ त्याला ऍप्लिकेबल होईल. अगदी तसंच त्या पर्सनने जर विमानात एखाद्या एअरक्राफ्ट मध्ये ऑफेन्स केला असेल आणि ते विमान, ते एअरक्राफ्ट ज्या देशाचं रजिस्ट्रेशन असेल म्हणजे फ्लॅग असेल तर त्या देशाचा क्रिमिनल लॉ त्या पर्सनला ऍप्लिकेबल होतो, असा हा सेक्शन 4 सांगतो. हे दोन्ही सेक्शन आपण उद्या लिहून घेऊया.